आओ सुनिए सरदार कपूर सिंह जी द्वारा लिखी हुई वार्तक रचना बाबा राम सिंह कोका। बाबा अरब देश की बोली का शब्द है जिसके अर्थ हैं वड्डा, बजुर्ग, उच्ची बुद्धि ते उच्चे चाल चलन वाला, पिता समान पुजण योग। पंजाबी बोली विच भी ये शब्द उच्ची आत्मिक अवस्था वाले महापुरखों लिए वरत्या जाता है। उंज ਜਿਹੜਾ उमरों वड्डा ते बजुर्ग होवे उसनूं भी बाबा आख लैंदे हन। अज तो कोई सवा कुछ साल पहला पंजाब देश विच एक वड्डे महान पुरख दा जन्म होया जो कि बाबा राम सिंह कोका करके प्रसिद्ध है। इस महापुरख दी जीवन कथा बड़ी सिक्ख्यादायक है। 19वीं सदी ईस्वी दे पहले अध विच पंजाब देश उत्ते एक पंजाबी महाराजा रणजीत सिंह राज करदा सी ते पंजाब उदों बड़ा खुशहाल ते सारे संसार विच एक उग्गा देश मिथ्या जांदा सी। सन 1816 ईस्वी नूं जदों कि पंजाब ते पंजाबियां दा प्रताप सिखर उत्ते पुज्जा होया सी, लुधियाणे दे लागे एक छोटे जिहे पिंड जिहड़ा कि उदों भैणी राइयां कहाउंदा सी विच बाबा राम सिंह दा जन्म होया। आप दे पिता दा नाम भाई जस्सा सिंह सी जो कि तरखाणे लोहारे का काम पिंड विच करदे सन। भाई जस्सा सिंह बड़ी धार्मिक बिरतियां वाला अते पढ़िया लिखिया किरती सी ते उसने अपने पुत्र नूं भी बचपन विच ही चंगी विद्या दवाई ते धार्मिक ख्यालां विच परपक्क कीता। बाबा राम सिंह दी वड्डी भैण लुधियाणे लागे रायपुर पिंड विच सरदार काबल सिंह नाल विआही हुई सी। काबल सिंह लाहौर विच महाराजा रणजीत सिंह के तोपखाने विच गोलदास तोपची सी। बाबा राम सिंह कोई 20 कुछ वरियां दे पर गभरू सन जद उन्हां दी भैण ते उन्हां दे भणवैया काबल सिंह भैणी पिंड विच आए ते उन्हां दी प्रेरणा नाल बाबा राम सिंह लाहौर जाके घुड़चड़ियां दी पलटन विच भर्ती हो गए। बाबा राम सिंह जी इस वेले पर जवानी की अवस्था विच सन ते जो कोई भी इन्हां दे पतले गंडवे ते लंबे कद ते टिके हुए चेहरे नूं वेखदा सी उही प्रभावित हुंदा सी। इस वेले इन्हां दा विआह हो चुका सी ते इन्हां सालां विच ही इन्हां दे घर 2 पुत्रियां ने जन्म लिया। उन्हां समयां विच मालवे दे राजपूतां दी रीसो रीसी कुड़ियां नूं जमदियां ही मार देण दा रिवाज आम प्रचलित सी। पर बाबा राम सिंह दी सिंगड़ी माई जस्सो बड़ी धार्मिक बिरतियां वाली इस्त्री सी ते उसके पति दे धार्मिक ख्यालों का उसते बड़ा प्रभाव सी। इसलिए इन्हां दोहां लड़कियां नूं इन्हां दे माता पिता ने बड़े प्यार ते चाव नाल पालिया पोसिया ते विद्या पढ़ाई। पिछों जाके जदों बाबा राम सिंह देश ते जाति दी सेवा दे महान कारजां विच रुझे तां उन्हां ने कुड़ियां ते इस्त्रियां दी उन्नति वल सदा ख्याल रखिया ते कुड़ियां नूं मुंडियां वांगर ही पालण ते पढ़ाउण विआउण उत्ते जोर दिंदे। बाबा राम सिंह हिंदुस्तान विच एक बड़े महान सुधारक अते राहनुमा होए जिन्हां ने समाज विच मर्द ते इस्त्री दी संपूर्ण ते मुकम्मल एकता दा प्रचार कीता ते अपने प्रचार विच सफल होए। जे उन्हां ने देश ते जाति लई जो होर महान काम कीते ਉਹ ਛੱਡ भी दईए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਧਰਮ ਵੱਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਘੁੜਚੜਿਆਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੋ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਥਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਨ 1847 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1846 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੁੜ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਨ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਕਾ ਇਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੂਕਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਆਦਿ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭੈਣੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਗਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਜ਼ਰੋ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਗਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਗੀਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਣੀ ਚਮਕ ਮਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੇਮੁਹਾਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਭੈਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਨੁਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਣੋਂ ਸਦਾ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਤਨਾ ਹਮਾਗੀਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਨ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸਤਰ ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਹਿਨੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਦਾਤਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਪਕਾਣ ਵਰਤਾਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਫਾਈ ਵਰਤੋ, ਗੰਦ ਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੋਕਾ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪੰਥ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਧਾਰੋ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਤ ਸੰਭਾਰੋ, ਲੋਕ ਦੋਹਨ ਕੋ ਜੋ ਰਖਵਾਰੋ, ਲੋਕ ਦੋਹਨ ਕੋ ਜੋ ਰਖਵਾਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਟੇਕ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਕੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਜਨਮ, ਜਾਤੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਦਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਧਨ ਸੋਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਢੂੰਡਣ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੌਥੇ, ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਲੀਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਡਾਕ, ਰੇਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨ 1860 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸੀ ਡਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹਰਕਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੀ ਡਾਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਸਵੈਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਜਨਮ ਸੰਵਰੇਗਾ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਨ 1885 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ। ਸੋ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਪੱਕ, ਪਰਿਪੱਕ, ਦ੍ਰਿੜ। ਗੋਲਦਾਸ, ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੋਪਚੀ। ਸਫਕਤਾਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਪਲਟਣ, ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਸਤਾ। ਪ੍ਰਾਧੀਨ, ਅਧੀਨ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ। ਨਿਰਬਾਹ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਦਸਵੰਧ, ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਫ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਧੁਨੀ। ਤਵਾਰਿਖ, ਇਤਿਹਾਸ। ਮੁਸਾਹਿਬ, ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ। ਪੈਰੋਕਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ। ਹਿਦਾਇਤ, ਨਸੀਹਤ। ਹਰਕਾਰੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣ, ਫਜ਼ੂਲ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਏ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜਚੜਿਆਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਘੋੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੱਚੋ, ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਪਾਠ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਪਾਠ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਠ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਰਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਕੇਵਲ 2 ਲੜਕੀਆਂ। ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਘੋੜਸਵਾਰ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਲਾਹੌਰ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਭਣਵੱਈਏ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਚੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ? ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ।
ਹਾਜ਼ਰੋ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਥਾਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਆਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵੱਛਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਰੰਗੂਨ। ਆਪ ਸਵਰਗਵਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ? 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ? 69 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ 1816, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 1885। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਘਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।